Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to study chapter 8, that is human health and diseases. We are going to study some common human diseases today. So let's start. Okay students, let's start new chapter today, that is human health and diseases. In this chapter students, we will study about the health, various factors affecting health, and what are the important characteristics of good health, and then we will study about the disease, different types of disease, what are the various causes of disease, how the transmission of disease takes place, and what preventive measures we should take so that we can prevent ourselves from different diseases. Okay students. So students, there is an adage which says that when wealth is lost, something is lost. But when health is lost, everything is lost. So बच्चे, good health is one's real wealth. जो healthy person is always cheerful, active, energetic, always willing to work. So good health जो है बच्चे, it increases the efficiency of the persons. ठीक है, उस दे नाल उस पर्सन की खुद की प्रोग्रेस होंदी है, उसकी फैमिली की प्रोग्रेस होंदी है, और ऑन द होल अगर आप देखते हैं तो एक नेशन की भी प्रोग्रेस होंदी है. सो हेल्थ की चीज़ है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एबसेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस. अगर असी ये सोचते हाँ कि अगर किसी पर्सन दे विच कोई डिजीज़ नहीं है तो वो पर्सन हेल्दी है, नो. सो हेल्थ जो है किसी भी पर्सन की कंप्लीट हेल्थ है, दैट इज़ उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ. So healthy people, they are more efficient at the work, it increases the life of people and it reduces mortality. Mortality ਹੁੰਦਾ death. So जो पर्सन हेल्दी है उसके नाल जो mortality rate है, death rate है, वो भी की ਹੁੰਦਾ डिक्रीज ਹੁੰਦਾ. ओके स्टूडेंट्स, इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. सो WHO ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. पर्सन जो है वो मेंटली हेल्दी है पर इंडिविजुअल इज़ फ्री फ्रॉम सम टेंशनस, एंगजाइटीज़, इस तरह के स्ट्रैस नहीं है उसनों. और एक सोशली हेल्दी है. सोशली मीनस पर्सन जो है एक ओदी हैप्पी फैमिली है, नेबर्स के नाल ओदे अच्छे रिलेशनस ने, उसकी अपनी फ्रेंड्स के नाल अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. सो उस पर्सन को आप एक हेल्दी पर्सन बोलांगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू WHO अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है या कोई पर्सन कोई बीमार नहीं है, किसी तरह की इलनेस नहीं है, तो सिर्फ वो पर्सन को आप हेल्दी नहीं कह सकते. सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड social well-being. Okay, this definition is very important students. Okay, now students, there are many conditions essential for good health. अगर ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹੇ, ਬੈਸਟ ਰਹੇ, so there are many factors which are affecting good health. First of all, a well balanced diet. अगर ਅਸੀਂ एक वैल बैलेंस डाइट खाने हाँ जिस दे विच की फूड के सारे न्यूट्रीएंट्स हैगे ने जो साडी बॉडी नू नॉर्मल फंक्शन करन वास्ते, साडे ग्रोथ वास्ते, डेवलपमेंट वास्ते जरूरी है. सो ये सानू एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है. दैन हेल्दी हैबिट्स, साडियां हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए जिवें असी अपनी अगर पर्सनल हाइजीन देखते हाँ, दैन सैल्फ नू क्लीन करना, क्लीन हैबिट्स होनी चाहिए. दैन हेल्दी हैबिट्स के विच बच्चे किसी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जिवें कुछ लोग ड्रग्स लेंदे ने या एल्कोहल लेंदे ने. सो ये चीज़ां ने जिहड़ियां ने वो साडी हेल्थ के उपर गलत इफेक्ट पादियां. दैन एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, अगर असी रेगूलर एक्सरसाइज करते हाँ या योगा करते हाँ, सो इस दे नाल साडा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होंदा है, साडी टेंशन दूर होंदी है, साडी बॉडी जिहड़ी है वो रिलैक्स होंदी है, और रिलैक्सेशन के नाल सानू अच्छी नींद आती है और साडी जिहड़ी वर्किंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होंदी है.
ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ। ਦੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਬੀਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਹੁਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਹੁਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਜੋਏ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ, ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਔਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇੰਪੇਅਰਸ ਦਾ ਹੈਲਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ।
ओके बच्चे डिपेंडिंग अपॉन द ऑनसेट ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪॉन ਦ ऑनसेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਅਕਰੈਂਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਜੀਨਾਈਟਲ ਐਂਡ ਐਕਵਾਇਰਡ ਕੌਨਜੀਨਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਸ ਬਰਥ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਜੀਨਾਈਟਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਨ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਜੀਨਾਈਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਵਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਅਕਰ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਵਾਇਰਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਏਅਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਦੇ ਗੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਫਰੋਮ ਅ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੌਜ਼ਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲਸ ਨੇ ਫॉर द ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਸਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ non communicable diseases ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they do not spread so they cannot be transmitted from infected persons to the healthy person ਔਰ ਜੋ non communicable ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ non communicable diseases ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ then communicable diseases ਬੱਚੇ communicable diseases ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਨੇ ਫੋਰਮਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੌਨਜੀਨਾਈਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਬਸ ਦੇਖੋ ਮੈਲਫਾਰਮ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਵਾਇਰਡ ਜੋ ਕਿ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਫ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੂਡ ਬੋਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ ਗੰਦਾ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ ਏਅਰ ਬੋਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਮਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰਮਾਈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੈਥੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਗ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਦੈਨ ਫੰਜਾਈਜ਼ ਨੇ, ਦੈਨ ਹੈਲਮਿੰਥੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦ ਪੈਥੋਜਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈਗਾ। ਪੈਥੋਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਥੋਜਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਫਾਇਡ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ਲ ਏਜੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਟਾਈਫੀ। ਸੋ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੌਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਆਰਗਨਸ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5th ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ, ਗੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਖਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਟਾਈਫਾਇਡਸ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਐਪੀਟਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈਸਟ ਔਰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲ ਟੈਸਟ। ਵਾਈਡਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਟਾਈਫਾਇਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨੰਬਰ 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਬੱਚੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੈਥੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਡਿਪਲੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਜ਼ਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਲੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਨੇ, ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੈਸੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਔਰ ਲਿੰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਹੇਲਿੰਗ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ। ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਨੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਚਿਲਸ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਪਸ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਔਰ ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, नेक्स्ट इज़ बच्चे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है इन्फेक्शन है और ये साडा वायरस इन्फेक्शन है। तो ये नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है इफेक्ट होंदा है। पैथोजन जो है वो राइनो वायरस है, वायरस नाल होने वाली डिजीज़ कॉमन कोल्ड। और वायरस जो है वो राइनो वायरस है बिकॉज ये जेनेटिक मटीरियल की है RNA, इसलिए वायरस इज़ राइनो वायरस। मैथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरैक्ट इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड परसन दे तुसी नाल बैठे हो और वो परसन स्नीज़ कर रहा है, कफ कर रहा है, उससे तुसी डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच आ रहे हो या कोई
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈਂਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਨੇਜ਼ਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਔਰ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ 3 to 7 ਡੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਈਵੇਕਸ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਮਲੇਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है बच्चे, वो सब तो ज़्यादा फेटल है और इस दे नाल जिहड़ी है परसनस की डैथ भी हो जाती है। और मलेरिया जो है साडे लिवर और RBCs नूं अटैक करता है, पैथोजन। किद्दां ट्रांसमिशन हुंदी है, बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफ्लीस। तो फीमेल एनोफ्लीस मॉस्कीटो वैक्टर है जिसकी बाइट करन दे नाल मलेरिया जो है वो हुंदा है। सो बच्चे मलेरिया के सिम्पटम्स पहला आप करांगे। आप सारे जानते हाँ मलेरिया बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, डिजीज़ है। हाई फीवर होंदा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है और बुखार चढ़ता है। ठीक है, ऑल्टरनेट डे ते वॉमिटिंग होंदी है। सो अपनी बॉडी दे विच आप सिम्पटम्स देख सकते हैं। जदों मलेरिया है तो हैडेक होएगा, फीवर होएगा, बॉडी दे विच पेन आएगी, थकावट होएगी, मस्कुलर पेन होंदी है, बैक च पेन होंदा है, खांसी, ड्राई कफ आंदी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पसीना आ रहा है, स्टमक के विच वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया फीलिंग हो सकती है। सो ये कॉमन सिम्पटम्स ने। बच्चे इत्थे मैं एक NCERT का डायग्राम दस्सिया है तुहानूं मलेरिया का साइकिल एक्सप्लेन करने वास्ते कि किस तरह मलेरिया जिहड़ा है वो सानूं अटैक करता है। सो इत्थे सब तो पहला बच्चे आप मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप भी दसांगी कि किस तरह फीमेल, आप पहला इहदे स्टैप्स करांगे, फिर मैं तुहानूं इहदा साइकिल जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। सो मलेरिया सानू किस तरह होंदा है, सब तो पहला जी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो है जो किसी इन्फेक्टेड परसन नू बाइट करके आई है। ठीक है, सो उसके सलाइवा दे विच बच्चे स्पोरोजॉइड्स होंदे ने। और मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट होंदे हैं। ह्यूमन की बॉडी भी वो वास्ते लाइफ साइकिल लिए जरूरी है और मलेरियल प्लाज्मोडियम की अपनी मॉस्कीटो की बॉडी। ठीक है, सो 2 होस्ट उन्होंने चाहिए ने, ह्यूमन ते एनोफ्लीज मॉस्कीटो टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। सो इसका लाइफ साइकिल किस तरह शुरू होता है, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो जो है जो बाइट करती है तो उसका जोड़ा सलाइवा है उसके स्पोरोजॉइड्स होंगे ने। और स्पोरोजॉइड्स जो होंगे ने जो उन्हें बाइट किया वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके वो लीवर सैल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उस तो बाद वो साडे जिहड़े रैड ब्लड सैल्स ने उन्होंने अटैक करते हैं और RBCs रप्चर हो जाते हैं। उस तो बाद की होंदा है जो RBCs रप्चर हो गए तो RBCs को हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की थां ते एक टॉक्सिक सबसटेंस RBCs रिलीज़ करेगा जिसनों असी हीमोजॉइन कहते हैं। सो हीमोजॉइन जो बन गई वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाई फीवर एंड फॉर चिल्स। हुण जिहड़ा इन्फेक्टेड परसन है उस दे विच जदों साडे मल्टीप्लीकेशन हो गया और बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स जिहड़े ने उत्थे बन गए, ये अजे एसेक्चुअल फेज है। सो उस दे विच की हुंदा है जिहड़े बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स ने। सो इन्फेक्टेड तो पैरासाइट जो हुंदा है वो फिर हुण दोबारा एनोफ्लीज की बॉडी च जाएगा। जदों उस परसन नूं दोबारा तो फीमेल एनोफ्लीज बाइट करेगी तो उस दे विच जिहड़ा पैरासाइट है उसकी फिर तो बॉडी दे विच चला जाएगा और फर्दर डिवेलपमेंट जो है वो फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी दे विच हुंदा है। सो फीमेल एनोफ्लीज बॉडी दे विच हुण गैमीट्स चले गए, उस दे विच मेल और फीमेल दोनों गैमीटोसाइट्स होंदे ने। ठीक है, मेल जिहड़ा हुंदा है वो स्मॉल हुंदा है गैमीट और फीमेल गैमीट जो हुंदा है एग जिहड़ा हुंदा है वो बिग हुंदा है साइज दे विच। दैन फीमेल इनोफ्लीज की बॉडी दे विच
ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੌਕਸਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀਮੋਜੋਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੈਮੀਟਸ ਹੈ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹੀ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੋਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਹੋਸਟ। ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਰਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਂਬਿਊਜ਼ੀਆ ਫਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਂਬਿਊਜ਼ੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ DDT ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਨੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰੱਗਸ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਟੂਡੇਜ਼ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਚੈਪਟਰ 8। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।